टीएमसी का जो माहौल था उस टाइम करप्शन के बाद सबसे पहले जो लोग बताए थे वो लोग है एसएफआई। तृणमूल वाज रन बाय बीजेपी एंड नाउ बीजेपी इज इन द गवर्नमेंट। अरे भाई देखो, ये करप्शन का मेन जो आदमी है इधर का कान काटा देवाशीष और उसका बेटा शिवाशीष। देखिए टीएमसी जब सत्ता पर था पश्चिम बंगाल में, उस समय ये जो टीएमसीपी मतलब तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद था पश्चिम बंगाल में, पूरा कॉलेज और यूनियन रूम में बहुत सारे करप्शन हुआ, मतलब इलीगल जो एडमिशन वो हुआ पश्चिम बंगाल में। इसके वजह से एसएफआई का प्रोटेस्ट रैली है। एसएफआई मींस स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, लेफ्ट फ्रंट का स्टूडेंट यूनियन। तो चलिए उन लोगों के साथ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं 15 सालों में टीएमसी ने क्या क्या करप्शन किया पश्चिम बंगाल के जो कॉलेजेस के हैं उनके अंदर। टीएमसी जब सत्ता पर थे तब ये जो टीएमसी का यूनियन थे कॉलेज में, तो बहुत सारे करप्शन हुआ कॉलेज के अंदर। तो आज प्रोटेस्ट है आप लोगों का, एसएफआई का प्रोटेस्ट है, क्या कहना चाहिए? ये प्रोटेस्ट पहली बार नहीं है, प्रोटेस्ट इसके आगे भी बहुत बार हो चुके हैं। हम लोग पहले भी बता चुके हैं ये जो माहौल है, इस माहौल टीएमसी का जो माहौल था उस टाइम करप्शन के बाद सबसे पहले जो लोग बताए थे वो लोग है एसएफआई। आज भाजपा की सरकार यहाँ पे है, वो लोग अभी इसको बता रहे हैं, अभी पैसे निकल रहे हैं। हम तो तब बताए थे जब पैसे इसके अंदर कॉलेज के अंदर घुस रहे थे। इलीगल एडमिशन के बारे में हम लोग पहले बताए थे। इस कॉलेज का जो हेरिटेज है, पहला स्टूडेंट्स यूनियन का जो हेरिटेज है, वो हेरिटेज को एक्चुअली सबोटाज कर रहे हैं। पहले वाला जो सरकार थे वो सबोटाज कर रहे हैं। और अभी ये जो देवाशीष बनर्जी और इसका जो ग्रुप है, अभी इन लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। भाजपा की सरकार बता रही है जो लोग अच्छे तृणमूल है उन लोगों को वो वापस ले लेंगे। अभी देवाशीष बनर्जी अरेस्ट नहीं हुआ। ये जो सिंडिकेट है, सिंडिकेट का जो आदमी है वो लोग अरेस्ट नहीं हुए। तो थोड़े दिन बाद क्या ये लोग अच्छे तृणमूल होकर भाजपा के अंदर चले जाएंगे? ये हम लोगों का क्वेश्चन है। हम लोग बता रहे हैं यूनियन जो फीस है, यूनियन फीस का जो ऑडिट है, ये और सभी जो फीस जो इतने दिन से 17 साल में लास्ट इलेक्शन हो चुके थे, फेयर इलेक्शन सूरत में नहीं हुए थे। 17 साल के बाद ये 26 साल है, 10 साल के जो ऑडिट है वो ऑडिट पेश करना पड़ेगा। और फेयर जो इलेक्शन जो चुनाव है, स्टूडेंट्स यूनियन जो चुनाव है, इलेक्शन है, वो फेयर स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है बीजेपी गवर्नमेंट काट पाएगा ये? तृणमूल वाज रन बाय बीजेपी एंड नाउ बीजेपी इज इन द गवर्नमेंट। There are less chances, but we will do whatever way it counts to conduct the students' union election. अरे भाई देखो, टीएमसी जाने के बाद ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है आप लोगों का, क्योंकि टीएमसी जब सत्ता पर था तब ये करप्शन के जो प्रोसेस ये चल रहा था, अभी भी चल रहा है, तो क्या कहना है आपको? हम लोग तो पहले से ही बोल रहे थे कि ये करप्शन का मेन जो आदमी है इधर का कान काटा देवाशीष और उसका बेटा शिवाशीष। इधर देख रहे हैं, इधर बड़ा बड़ा पोस्टर लगा था, हैप्पी बर्थडे शिवाशीष दा, हैप्पी बर्थडे देवाशीष दा। लेकिन ये जो पैसा मिल रहा है सबको यूनियन फीस का पैसा है। हम लोग बहुत पहले से ही बोल रहे हैं कि जो यूनियन फीस अथॉरिटी लेता है स्टूडेंट्स के साथ, उसका ऑडिट चाहिए, और इसका ऑडिट नहीं मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स के साथ जो बुरा काम करते हैं और जो पूरा अनडेमोक्रेटिक है, उसका ही रिजल्ट आज हमको देखने का मिल रही है। आपको लगता है बीजेपी आने के बाद ये सही होगा यहाँ पर? वो तो बीजेपी गवर्नमेंट रन करे कुछ दिन फिर समझ में आएगा, पर लेकिन बीजेपी जिस तरह से वो जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को देखता है, मुझे नहीं लगता है जी उस स्टूडेंट पॉलिटिक्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कर पाएगा। हम लोग बोल रहे हैं कि आप गवर्नमेंट में बीजेपी प्लस गवर्नमेंट है, वी वांट फेयर
election, union election, and in the democratic way. Only democratic union election can save the universities, can save the democracy of campus. ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, যাতে প্রত্যেকটা কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীরা তাদের পঠন পাঠনের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পারে, প্রত্যেকটা কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীরা মাথা উঁচু করে সসম্মানে পড়াশোনা করতে পারে, প্রবেশ করতে পারে, তার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত গ্রহণ করতে হবে, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের আশঙ্কা, যারা তৃণমূল সরে গিয়ে ক্ষমতায় এসেছে, গোটা দেশে দেখেছি দর্শকদের গলায় মালা পরিয়ে তারা মিছিল করে, দর্শকদের ইলেকশনের টিকিট দেয়, এমএলএ এমপি নির্বাচিত করে। সব থেকে বেশি যৌন হেনস্থার অভিযোগ বিজেপি নেতাদের নামে আছে। তাই সরকার পাল্টালেও আমাদের আশঙ্কা মুছে যাচ্ছে না। ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা, ছাত্রীদের নিরাপত্তা, সেটা আগামী দিনে আরো কঠোর ভাবে বিঘ্নিত হতে পারে। তাই আমাদের দাবি, প্রত্যেকটা ক্যাম্পাস থেকে এই অপরাধী সমাজ বিরোধীদের একেবারে বাইরে বের করে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। গোটা রাজ্যের বিভিন্ন ক্যাম্পাসে দেখছি, যারা তৃণমূলের নেতা ছিল তারাই রাতারাতি জার্সি পাল্টে বিজেপির নেতা হয়ে গেছে। একই সিন্ডিকেট চলবে, একই সিন্ডিকেট চলতে দেব না। ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করতে হবে। এই প্রত্যেকটা ক্যাম্পাসে গত 15 বছর ধরে ইউনিয়ন ফির নামে লাখ লাখ টাকা তোলা হয়েছে। সেই টাকাগুলো কোথায় খরচ হলো তা কলেজের ছাত্ররা সহ গোটা রাজ্যবাসীর জানার অধিকার আছে। তার অডিট প্রকাশ করতে হবে। আর চুনোপুটিদের গ্রেপ্তার করে রাঘব পোয়ালদের ছাড় দিলে হবে না। কানকাটা দেবু আর দেবুর ছেলে সহ গোটা রাজ্যের প্রত্যেকটা কলেজে যারা সিন্ডিকেট গুলো চালিয়েছে তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। আমাদের এই দাবিগুলো না আদায় হওয়া পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে এসএফআই এর আন্দোলন চলবে। আপাতত আজকে এখানে আমরা প্রতীকী অবস্থান করছি। আমাদের প্রতীকী অবস্থান এখন আমরা চালিয়ে নিয়ে যাব। কিছুক্ষণ পরে এসএফআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির এখানে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেই সাংবাদিক সম্মেলন থেকে আমাদের রাজ্য সম্পাদক আপনাদের উদ্দেশ্যে আমাদের আগামী কার্যক্রম সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেবেন। ততক্ষণ আমরা এখানে আমাদের সবার অবস্থান চালাবো। এখন সবাই আরেকবার স্লোগান দেবে, তার কিছুক্ষণ পরে এখানে। आपको क्या लगता है ये जो टीएमसी का जो करप्शन था बीजेपी सत्ता पर आने के बाद ये करप्शन मिट जाएगा पूरा पश्चिम बंगाल से, पूरा कॉलेज से? সেটা তো সময় বলবে। তার আগে বিজেপি এই ব্যবস্থা করুক যাতে আর কোনো ছাত্রছাত্রীকে অতিরিক্ত টাকা না দিয়ে, অতিরিক্ত ঘুষ না দিয়ে কলেজে ভর্তি না হতে হয়। আগে বিজেপি এটা এনশিওর করুক যাতে এই স্কুল কলেজে অনার্সের ফিস গুলো কমে। এখনো তো ভর্তি শুরু হয়নি। বিজেপি তাহলে সবার আগে এটা এনশিওর করুক যাতে আর কোনো সাধারণ ছাত্রছাত্রীকে কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য লোন তুলে পড়াশোনা করতে না হয়। যতটুকু তার বাজেট, সেই বাজেটের আওতার মধ্যে সে যেন ফিসটা দিতে পারে কলেজের। তারপর সময় বলবে বিজেপি কি করছে। রবীন্দ্রনাথ কলেজের সামনে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে, কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এই অবস্থান চলছে। দীর্ঘ 15 বছরের অসভ্যতা, বিকৃত মানসিকতার প্রকাশ সুরেন্দ্রনাথ গ্রুপ অফ কলেজে আমরা দেখেছি এবং গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রত্যেকটা কলেজ ক্যাম্পাসে ঠিক যেভাবে ক্রাইম সিন্ডিকেট, অ্যাডমিশন সিন্ডিকেট, মনোজিৎ মডেল পরিচালিত হয়েছে 15 বছর ধরে, একই রকম সিন্ডিকেট এই সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ভেতরে চলেছে। এটা ভাবতে লজ্জা লাগে যে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ এককালে নাম ছিল রিপন কলেজ। ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনে এই কলেজের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। 1919 সালে এই কলেজেই প্রথম ভারতবর্ষের মাটিতে ছাত্র সংসদ তৈরি হয়েছিল, যে ছাত্র সংসদের কাজ ছিল ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীদেরকে একজোট করা, ছাত্রছাত্রীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। আর গত 15 বছরে সেই সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্র সংসদের ঘরকে ক্রাইম সিন্ডিকেট, তোলাবাজির সিন্ডিকেট এবং নানান বিকৃত মানসিকতার সিন্ডিকেটে পরিণত করা হয়েছে।
যারা পরিণত করেছে দুটো মূল নাম সর্বজন বিদিত এই গোটা চত্বরের, এই শিয়ালদা চত্বর, সূর্য সেন স্ট্রিট চত্বর, সবাই জানে দেবাশিস ব্যানার্জি এবং তার ছেলে শিবাশিস ব্যানার্জি। এই দুজনে মিলে 15টা বছর ধরে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের একেবারে প্রত্যেকটা ক্লাসরুম, কমন রুম, ইউনিয়ন রুম সর্বত্র দাপাদাপি করে বেরিয়েছে। এদের মাথার ওপরেও নেতা ছিল। মারপিট চলতো, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দখলে থাকবে কলেজ নাকি তাপস রায়ের দখলে থাকবে কলেজ, এই নিয়ে মারপিট হতো। তাপস রায়ের লোক ছিল প্রিয়াল চৌধুরী, আর সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোক ছিল দেবাশিস ব্যানার্জি। আরো অনেক হাড়ি ফাটাবো এখানে আজকে। এই যে বিজেপির সরকার হলো, তারপরে বিধায়ক, আগে কাউন্সিলর ছিল, এখনো কাউন্সিলর আছে পাশের ওয়ার্ডের, গোটা 15 বছর একটা টু শব্দ করেনি। কারণ সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে কাটমানির টাকা সেই কাউন্সিলরের পকেটেও চলে যেত। এখন সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বাইরে তার ছবি টাঙানো হয়ে গেছে, এই পেছনেই ছবি আছে। সে হঠাৎ করে বড়নগরের বিধায়ক। এই ঘটনা সামনে আসবার পরে যে ধরনের ঘটনা গত 15 বছর ধরে বারবার এসএফআই সুরেন্দ্রনাথ কলেজের গেটে দাঁড়িয়ে বারংবার বলে গেছে যে এগুলো ঘটছে ভেতরে, সে হঠাৎ চলে এলো। সজল ঘোষ এসে কলেজের ভেতরে দাপাদাপি শুরু করলো। দুদিন আগে আমরা মিডিয়াতে দেখলাম। সেই দাপাদাপি যখন ইনি করছেন, ওনার চারপাশে যে লোকগুলো ছিল সেই লোকগুলো কারা? সেই লোকগুলো এই সুরেন্দ্রনাথ কলেজে কোনো না কোনো তৃণমূল নেতার সুপারিশে চাকরি পেয়েছে। বেশিরভাগ তৎকালীন সময়ে তাপস রায়ের সুপারিশে চাকরি পেয়েছে, কেউ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপারিশে চাকরি পেয়েছে, কেউ আবার সরাসরি এই দেবাশিস চক্রবর্তী আকা কানকাটা দেবু এবং তার ছেলে শিবাশিস চক্রবর্তীর সুপারিশে চাকরি পেয়েছে। এই দেবাশিস ব্যানার্জি আকা কানকাটা দেবু এবং তার ছেলে শিবাশিস ব্যানার্জির সুপারিশে চাকরি পেয়েছে। এ আজকের ব্যাপার নয়, এই গোটা চত্বর জুড়ে একটা ত্রাসের আবহ। ক্যাম্পাসের ভেতরে কেউ খোলা মনে কথাবার্তা বলতে পারতো না। 2011 সালের পর থেকে এই সুরেন্দ্রনাথ ক্যাম্পাসে যে কোনো ছাত্র সংগঠনের চলাফেরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছিল। ক্যাম্পাসের ভেতরে এসএফআই এর হয়ে কথা বলতে গেছে, ছেলে মেয়েদেরকে মারধর করেছে। এই আমাদের সাথে বসে আছে বর্ণনা মুখোপাধ্যায়, এসএফআই এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, কলকাতা জেলার সভাপতি ছিল। ও যখন ক্যাম্পাসে লেখাপড়া করছে, ক্যাম্পাসে এসএফআই এর মেম্বারশিপ করতে গেছে, কথা বলতে গেছে, নিগৃহীত হতে হয়েছে। এই সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ক্যাম্পাসে আমরা দেখেছিলাম এর আগের এসএফআই এর নেতৃত্বরা মেয়েদের ওপরে অমানবিক আক্রমণ, এই দেবু শিবু জুটির নেতৃত্বে। এবং এই ঘটনাও আছে যে শুধু যে ভেতরে এসি বেডরুম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, বন্দুক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, আরো নানাবিধ বিকৃত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ, নানান জিনিসপত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে ক্যাম্পাসের ভেতরে, যা থাকবার কথা নয়। ক্যাম্পাসের ভেতরে বান্ডিল বান্ডিল টাকা উদ্ধার হচ্ছে। তার সাথে সাথে এটাও মনে রাখতে হবে, এই সুরেন্দ্রনাথ ক্যাম্পাসের ভেতরে যে কটা সিসিটিভি আছে, সেই প্রত্যেকটা সিসিটিভি মনিটরড হয় সূর্য সেন স্ট্রিটে এই দেবাশিস ব্যানার্জির বাড়ি থেকে। দেবাশিস ব্যানার্জির বাড়িতে দুখানা বড় বড় স্ক্রিনে সেই সমস্ত সিসিটিভির ফুটেজ 24 ঘন্টা মনিটর করা হয়। কাদের সিদ্ধান্তে? কে এই দেবাশিস ব্যানার্জি, কে শিবাশিস ব্যানার্জি, কি করে তারা এই জায়গায় পৌঁছে গেল? এই দেবাশিস ব্যানার্জি তো আসলে এই মধ্য কলকাতা চত্বরের পেটোয়া মস্তান ছিল। একটা সময় এই দেবাশিস ব্যানার্জির ছোড়া বোমাতে এই সুরেন্দ্রনাথ কলেজের গেটে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্রী মধুমিতা মিত্র খুন হয়েছিল। সেই মধুমিতা মিত্রের শহীদ বেদি এই সুরেন্দ্রনাথ কলেজের গেটে। और दूसरी तरफ है एबीवीपी। आज देखिए मिडिल में है पुलिस, एक तरफ है एसएफआई और दूसरी तरफ है एबीवीपी। तो ये जो दो यूनियन है इसके बीच में लड़ाई चल रहा है, दो स्टूडेंट यूनियन के बीच में लड़ाई चल रहा है। आइए बात करते हैं उन
छात्रों के साथ। आप लोगों का किस वजह से प्रोटेस्ट, आज किस वजह से प्रोटेस्ट है? ऐसे भाई को हम कॉलेज में नहीं आने देंगे। विद्यार्थी परिषद चलेगा, कोई ऐसे भाई का राज नहीं चलेगा। आज ऐसे भाई का प्रोटेस्ट, हाँ, ऐसे भाई का प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम। ऐसे भाई नहीं चलेगा कॉलेज में, सिर्फ विद्यार्थी परिषद चलेगा। आप देखिए ये पिक्चर देखिए, एक तरफ है एबीवीपी और मिडिल में है पुलिस। तो आज सुरेंद्रनाथ कॉलेज के सामने एसएफआई और एबीवीपी को लेकर मतलब देखिए दो तरफ है स्टूडेंट यूनियन, इसके तरफ है एसएफआई का प्रोटेस्ट चल रहा था। दादा आज आप लोगों को किस वजह से क्या ये प्रोटेस्ट है ऐसे भाई के लिए? ऐसे भाई इतना गंदा काम कर रहा है, इस पर टीएमसी किया। हम लोग ये नहीं चाहते, एबीवीपी आके सब सफाई करने के लिए चाहते हैं। क्योंकि आज तो एसएफआई प्रोटेस्ट कर रहा है तृणमूल के विरुद्ध तो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आप के विरुद्ध नहीं, सिर्फ ऐसे भाई के विरुद्ध और जितना भी जो गंदा काम करता है, बेंगोल में गंदा किया है, सबका विरुद्ध में हम लोग है। हम लोग कोई बीजेपी के सपोर्ट से भी नहीं है और टीएमसी सपोर्ट से भी नहीं है। हम लोग का अलग संगठन है, हम लोग का संगठन एबीवीपी अखिल विद्यार्थी परिषद है। हम लोग का स्टैंड पॉइंट है पहले पढ़ाई, उसके बाद अनुशासन सबका, उसके बाद हम लोग का जो ग्रो करना चाहिए, जो नेचर के लिए काम करना चाहिए, सोशल के लिए काम करना चाहिए, वो लोग हम एसएफआई का तो स्टैंड पॉइंट भी ये है, पढ़ाई होना चाहिए। हाँ, इसीलिए तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए तो उसको विरोध कर रहा है। আমি ছাত্র সমাজের একজন প্রতিনিধির সাথে কথা বলতে চাইছি। আমি ছাত্র সমাজের একজন প্রতিনিধির সাথে কথা বলতে চাইছি। আমি ছাত্র সমাজের এবিপির একজন প্রতিনিধির সাথে কথা বলতে চাইছি। আজকে অনুরোধ করছি এবং ওদের বোঝানোর চেষ্টা করছি, আমার এখানে পরীক্ষা চলছে, ওপরের সামনের ঘরে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিচ্ছে, কিন্তু কোনোভাবেই কোনো ছাত্র সমাজ কোনো কথা শুনতে চাইছে না। এবং আমার ওপরে যারা পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে তারা প্রচন্ডভাবে ডিস্টার্ব হচ্ছে। আমার এখানে অনার্সের পরীক্ষা চলছে, আমি কিন্তু ছাত্র সমাজের কাছে একটাই অনুরোধ করব,